Welcome to Blue Stars Higher Secondary School students. And today's subject is Science in Biology Part, Standard 7th Standard. Dear students, in today's class we are going to see about 2 marks from each topic wise from Chapter 7 lesson. This is the first subtopic, have 2 marks. First one is define weather. The state of atmospheric conditions such as temperature, humidity, rainfall, snow, cloud cover and wind at a given place and time is called weather. Actually வந்து atmospheric condition means at a per day ல அங்க இருக்க temperature and humidity இது எல்லாத்தையும் actually வந்து இந்த elements எல்லாம் வச்சு predict பண்றது தான் weather. What are the elements? Temperature, humidity, rainfall, snow, cloud cover, wind. இதெல்லாம் depend பண்ணி தான் அந்த weather என்ன பண்ணுவாங்க predict பண்ணுவாங்க. That is a work for meteorological department. Then second one, what do you mean by meteorology? Meteorology means the study of atmosphere in interdisciplinary scientific study of atmosphere. This study about atmosphere in weather and climate. Then third one, define hygrometer. Hygrometer means humidity is measured by an instrument is called hygrometer. First, what do you mean by humidity? Humidity means is moisture in the air. Moisture means ஈரப்பதம், அதாவது ஏர்ல எந்த அளவுக்கு வந்து ஈரப்பதம் இருக்கு அப்படின்றத மெஷர் பண்றது இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டோடைய ஒர்க். And that instrument name is hygrometer. This hygrometer is helpful for humidity, measured by humidity. Then we will move second subtopic. This subtopic have 2 marks. First one is what is climate. Climate is the composite of average weather conditions over a period of many years. Different places in the world have different types of climate. Actually climate means a weather pattern is a climate. Actually வந்து இந்த climate அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா is the composite average weather conditions. அதாவது per dayக்கு நம்ம weather conditions சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி per monthக்கு அந்த வர weather conditions செக் பண்ணிவிட்டு தென் அந்த இயர் ஃபுல்லாக அந்த வெதர் வந்து அந்த climate எப்படி இருக்குன்றத அனலைஸ் பண்ணுறது தான் இந்த climate மெஷர் பண்ணுறதுக்கான யூஸ். ஓகேங்களா? டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ் இன் தி வேர்ல்டு ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் climate. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எர்த்தில் தான் இருக்கோம், பட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் இருக்குது. அந்த டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் climate அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. தெர் ஆர் 2 types of regions. What are the regions? Polar regions and tropical rainforest. This polar regions are colder regions. The another one is hot and wet regions in tropical rainforest regions. These two regions have different climatic condition. The golden regions, for taking example, colder region எடுத்துக்கிட்டோன்னா half of the month hot and half of the month wet அப்படின்னு இருக்கும். அதாவது half month வந்து கூலாக இருக்கும், half month வந்து சன்ரைஸ் அப்போ தான் ஆகுமே. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இப்போ வந்து ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து அது நார்மல், அதாவது பார்த்திங்கன்னா சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட்ன்றது பர் டே வரைக்கும், அதாவது கண்டினியூஸாகவே அந்த ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டாக போகும் அந்த 1 year ஃபுல்லாகவே. ஓகேங்களா? தட் இஸ் கால்ட் ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட். இந்த மாதிரி so many this 2 regions have so many animals and plants are there. These animals are adapt that regions and food habitation. Then second one is how can you determine the weather pattern at a place. எப்படி வந்து at a placeல weather pattern determine பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு meteorologist record the weather every day. எஸ் கரெக்ட் ஆர் நாட்? எஸ். ஏன்னா மெட்ரலாஜிஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்ரிடே என்ன பண்ணுவாங்க, வெதர் ரிப்போர்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர் டிவிலலாம் வந்து we will see, நம்மளால் பார்க்க முடியும். Then these records of the weather are preserved over a long period. These preserved record of help us to determine the weather pattern at a place. இப்போது இந்த வெதர் பேட்டர்ன் நம்ம கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து எடுத்துட்டா தான் நெக்ஸ்ட் டேவுக்கு வெதர் எப்படி இருக்குன்றது நம்மளால் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க முடியும், ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க, மெட்ரோலாஜிஸ்ட் டெய்லி டேக்கன் தி measures
measure the weather report. Then we will move next subtopic. This subtopic have 2 marks. First one is, what do you mean by blubber? Blubber means is a thick layer of the fat present under the skin of some animals like seals, polar bears and walrus. Blubber is a thick layer. Already we are seen polar bears. This polar bears பார்க்க எப்படி இருக்கு, look like a very fat and thick muscles. It's a vulnerable animal. That animal is vulnerable animal. So இப்போ அந்த ஆக்சுவலாக வந்து தட் அனிமல் ப்ரெசன்ட் இன் போலார் ரீஜியன். அப்போது அது ஆக்சுவலாக எப்படி அந்த ரீஜன் எப்படி அந்த பிளேஸை வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கும் அப்படின்னா, தட் பிளப்பர், தட் இஸ் த ரீசன் இஸ் பிளப்பர் இஸ் எ திக் லேயர் ஆஃப் ஃபேட் ப்ரெசன்ட் அண்டர் தி ஸ்கின். அதோடைய அண்டர் த ஸ்கின், அதாவது அவுட்டர் ஸ்கின் இருக்கு இல்லையா, அதோடைய இன்சைட் ஆஃப் ஸ்கின், அதாவது அந்த செகண்ட் லேயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே திக்காக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதுதான் வந்து என்ன பண்ணுன்னா, ஆக்சுவலாக அந்த போலார் பியரை வார்மாக வச்சுக்க, எவ்வளோ கோல்டு பிளேஸாக இருந்தாலும் அந்த பிளேஸில் அந்த பியரை ரொம்பவே வார்மாக வச்சுக்கும். ஓகேங்களா. தென் செகண்ட் ஒன், நேம் சம் அனிமல்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி போலார் ரீஜியன்ஸ். வாட் ஆர் த அனிமல்ஸ்? போலார் பியர்ஸ், பென்குயின்ஸ், மஸ்க் ஆக்சன், ரெயின்டீர்ஸ், foxes, seal, etc. These are the polar region animals. These animals have thick fat present skin. So this is adapt to survive the polar regions. Then what is nocturnal? Nocturnal means animals living in desert are called nocturnal animals, as they spend the daylight hours and hiding the shady places. Actually nocturnal means desert animals. What are the desert animals? Camel, அதெல்லாம் வந்து desert animals இல்லையா. ஸோ அந்த அனிமல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வந்து அந்த ஹாட் பிளேஸில் தான் இருக்கும் இல்லையா. அதனால் வந்து என்ன பண்ணும், எங்கே போயிட்டு அதாவது ஹைட் பண்ணிக்கும் அப்படின்னா, ஷேடி பிளேஸ், கொஞ்சம் நிழலான பிளேஸில் போய்ட்டு என்ன பண்ணும், அது வந்து அந்த சன்லைட்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கும். தென் டிஃபைன் த டேர்ம் மைக்ரேஷன். Migration means migration is the seasonal movement of a complete population of animals from one region to another region. Actually migration means we also migrate from one place to another place. So birds and animals also migrate one place to another place. That is called migration. நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், ஸ்கையில் வி ஷேப்பில் என்ன பண்ணும், பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து மூவ் ஆகிட்ருக்கும் இல்லையா. தட் இஸ் கால்ட் மைக்ரேஷன். என்ன பண்ணும், அது ஆக்சுவலாக நீங்கள் அந்த மாதிரி பறக்குதுன்னா அது ஒன் பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். தட் இஸ் கால்டு மைக்ரேஷன். இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம், சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து இப்போது நம்ம இருக்கிற பிளேஸ் வந்து நம்மளுக்கு செட் ஆகணும்னு நம்ம என்ன பண்ணோம், வேறு ஒரு ஏரியாவில் நம்ம போயிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம், ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. வேறு ஒரு பிளேஸில் போயிட்டு மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அங்கே போய் லிவ் பண்ணுவோம் இல்லையா. தட் இஸ் கால்ட் மைக்ரேஷன். இந்த மாதிரி நாம் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்டேஷனாக நம்ம சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறதுக்காக நாம் என்ன பண்ணுறோம், இந்த பிளேஸ்லேருந்து வேறு ஒரு பிளேஸ்க்கு மூவ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா. தட் இஸ் கால்ட் அடாப்டேஷன். நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகுறோம். தட் இஸ் கால்ட் migration. Okay students, in today's class what are the subtopics we are learnt and what are the session we are learnt. In today's class we are learnt about 2 marks from each topic wise from chapter 7 weather and climate lesson. In today's homework is read 2 marks from each topic wise, write in your rough note. நீங்கள் என்ன பண்ணணும், படிச்சுட்டு you will write your rough note and correction பண்ணி அழகாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா. That is your homework today. Read and thank you students. Thank you for your cooperation.